हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूं भद्रेश पटेल અને આજે આપણે જૈવિક અણુઓની અંદર આગળ કેટલાક પ્રશ્નો અને તેના જવાબો જોઈશું। અહીંયા આગળ પ્રશ્ન નંબર 11માં પ્રશ્નની અંદર આવશ્યક અને બિન આવશ્યક એમિનો એસિડ સંયોજનો એટલે શું? દરેક પ્રકાર માટે બે ઉદાહરણો આપણે જણાવવાના છે। આવો એક પ્રશ્ન છે। તો आवश्यक एमिनो एसिड संयोजनों की बात करिए तो आवश्यक एमिनो एसिड के जे एमिनो एसिड संयोजनों संश्लेषण शरीर में थई शकतुं नथी अने मात्र आहार मार्फते ज मेळवी शकाय छे तेमने आवश्यक एमिनो एसिड कहे छे। एटले के आपणे जे एमिनो एसिड खोराक द्वारा लईए छे मेळवीए छे अथवा बहारथी आपणे मेळवीए छे तेवा एमिनो एसिड जेना उदाहरणनी अंदर बात करीए के जेनी अंदर छे एक छे हिस्टिडीन, बीजું છે ट्रिप्टोफान जे आवश्यक एमिनो एसिड छे। बीजा नंबरे बिन आवश्यक एमिनो एसिड के जे बहारथी खोराक द्वारा आपणे एने मेळववानी जरूरियात ऊभी रहती नथी परंतु अपना शरीरनी अंदर ज तेनुं संश्लेषण थाय छे। बराबर कि जे एमिनो एसिडनुं संश्लेषण एटले शरीर बनववुं, शरीरनी अंदर बनवुं बराबर थई शकतुं होय तो तेमने बिन आवश्यक एमिनो एसिड संयोजनों कहे छे। जेनी अंदर ग्लाइसिन अने एलेनाइन जे आपणा शरीरनी अंदर ज बनी जाय छे એટલે બહારથી મેળવવા પડતા નથી એટલા માટે એને બિન આવશ્યક એમિનો એસિડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ક્વેશ્ચન નંબર 12 12મો પ્રશ્ન છે। ક્વેશ્ચન નંબર 12 પ્રોટીન સંયોજનોના સંદર્ભમાં કેટલીક વ્યાખ્યાઓ આપણે કરવાની છે જેની અંદર પહેલી છે પેપ્ટાઇડ પ્રાથમિક બંધારણ તેનું વિકૃતિકરણ। તો પહેલા જોઈશું આપણે પેપ્ટાઇડ સાંકળની વાત કરીએ તો પ્રોટીન સંયોજનો कि जे आल्फा एमिनो एसिड संयोजनों ना पॉलीमर संयोजनों छे कि जेनी अंदर एमिनो एसिड नी अंदर एक नी अंदर हशे COOH समूह अने बीजो जे छे ए NH2 समूह आवेलो होय। एमिनो एसिड नी अंदर आ बंने समूह होय बराबर। तो तेवा एमिनो एसिड एटले के आल्फा एमिनो एसिड, तेवा एमिनो एसिड एटले के आल्फा एमिनो एसिड हशे तो एकबीजा साथे सांकळथी जोड़ायेला छे। कई सांकळथी? तो पेप्टाइड सांकळ छे बराबर के जेनी अंदर कयो बंध पेप्टाइड सांकळनी अंदर CONH बॉन्ड होय, CONH बॉन्ड थी जोड़ायेला। एमिनो एसिड CONH बंध थी जोड़ायेला होय तेने पेप्टाइड सांकळ कहे छे। नंबर 2 बीजा नंबरे छे प्राथमिक बंधारण। तो प्रोटीनना दरेक पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड संयोजनों एक चोक्कस क्रम में जोड़ायेला होय छे। आ क्रमने प्रोटीननुं प्राथमिक बंधारण कहे छे। एने शुं कहे छे? प्राथमिक बंधारण। एटले के अहींया आगळ पॉलीपेप्टाइड संयोजनों जे एमिनो एसिड एलिनिन ग्वानिन आ प्रकारना जे छे एनो चोक्कस क्रम होय छे। तो एक क्रमनी चोक्कस क्रम में जे गोठवायेला होय छे एने आपणे शुं कहीशुं? प्राथमिक प्राइमरी प्रोटीन तरीके ओळखीशुं। 3 नंबरे छे विकृतीकरण। ज्यारे प्रोटीन तेना प्राकृतिक स्वरूपमां एटले मूळ स्वरूपे होय छे त्यारे तेना तापमानमां फेरफार जेवा भौतिक फेरफार अथवा कोई पीएच में फेरफार थाय अने कोई रासायनिक फेरफार आवो थवाथी शुं थशे? हाइड्रोजन बंध में खलेल उत्पन्न थाय। हाइड्रोजन बंध जे छे एमां शुं थशे? तो खलेल उत्पन्न थाय छे। तो तेना कारणे गोलीय अणुओ खुली जाय छे बराबर। तो अहींया दाखला तरीके प्रोटीन जे छे एनुं दाखला के आ गोलीय अणुओ आ रीते जोड़ायेला छे अहींया आगळ। तो आ जे बंधारण जे छे अहींया तूटी जाय छे। तूटी जवाथी शुं थशे? एमां विकृति आवी जाय बराबर ने एम। तो
અહીંયા આગળ વળાંક રહિત બની જાય છે, એટલે અહીંયા જે વળાંક જે છે, આ જે વળાંક જે છે એ અહીંથી દૂર થઈ જાય છે. પ્રોટીનની અંદર આ રીતે જે વળાંક હોય છે એ તૂટી જાય છે આ રીતે. અહીંયા આગળ વળાંક જે છે તૂટી જાય છે. તૂટી જવાથી શું થશે, તેની અંદર વિકૃતિ આવે છે. તો પ્રોટીન આ રીતે જૈવિક સક્રિયતા, આવું થવાના લીધે પ્રોટીનની અંદર શું થાય, જૈવિક સક્રિયતા એ ગુમાવે છે. અને આ રીતે જૈવિક સક્રિયતા ગુમાવવાના કારણે શું થશે, તેની અંદર વિકૃતિકરણ આવે છે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે આપણો પ્રશ્ન નંબર 13. ઓકે, તો પ્રોટીન સંયોજનોના દ્વિતીયક બંધારણના સામાન્ય પ્રકારો જણાવો. સામાન્ય પ્રકારો જણાવો. ટાઈપ્સ. તો પ્રોટીન સંયોજન દ્વિતીયક બંધારણની વાત કરીએ તો પ્રોટીનના દ્વિતીયક બંધારણનો સંબંધ એવા આકાર સાથે છે કે જેમાં લાંબી પ્રોટીન શૃંખલા અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય. બરાબર, એટલે કે એની અંદર દ્વિતીયક બંધારણમાં શું જોવા મળશે કે પ્રોટીનની શૃંખલા જે છે એ કેવી હશે, લાંબી હશે. કેવી હશે, લાંબી હશે. લાંબી, બરાબર છે, આ રીતે લાંબી શૃંખલા ધરાવતા હશે. જો જુદા જુદા બે પ્રકારના જોવા મળે છે, એની અંદર એક બંધારણ જે છે એ લાંબી શૃંખલાવાળું આલ્ફા સર્પિલ બંધારણ, એક છે આલ્ફા સર્પિલ બંધારણ. બીજું જે છે એ આપણું છે બીટા પ્લીટેડ શીટ. અહીંયા આગળ બીટા પ્લીટેડ શીટ છે. તો આ બંધારણની અંદર CO અને NH સમૂહો વચ્ચે હાઇડ્રોજન બંધ હોય છે. અહીંયા આગળ શું છે, આ વચ્ચે કયો બંધ હોય છે, તો હાઇડ્રોજન બંધના કારણે પોલીપેપ્ટાઇડની મુખ્ય શૃંખલા નિયમિત વળાંકના લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. ઓકે, તો હવે આલ્ફા પ્લીટેડ શીટ અને બીટા પ્લીટેડ શીટ વિશે આપણે જોઈશું. અહીંયા આગળ આ જે છે આપણું આલ્ફા સર્પિલ આકારનું બંધારણ છે. બરાબર, તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આની જે આકાર જે છે વલય પ્રકારનો છે. તો આલ્ફા સર્પિલ આકાર બંધારણ એક એવું અત્યંત સામાન્ય માર્ગ છે કે જેમાં પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા શક્ય બધા જ હાઇડ્રોજન બંધ બનાવે છે. અહીંયા આગળ બધા હાઇડ્રોજન બંધ અહીંયા આગળ બનાવે છે. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે આ CO અને NH એની વચ્ચે જે આ જે બંધ બને છે એ હાઇડ્રોજન છે. અહીંયા આગળ પરિણામે એમિનો એસિડના અવશેષ NH સમૂહ અહીંયા આપણને અને પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાના પડોશી વળાંક આ જે છે એનો ઉપરનો એક વળાંક છે, આ અહીંયાથી વળાંક જે છે અને નીચેના વળાંક NH છે. બરાબર, અને એમની વચ્ચે અહીંયા આગળ હાઇડ્રોજન બંધ બને છે. ઓકે, બીજું છે બીટા પ્લીટેડ શીટ. આ રીતની રચના જોવા મળશે તમને, ઝિગઝાગ. આ રીતે એક શીટ તૈયાર થાય છે. બરાબર, એક ભાગ ખાંચાવાળો હશે, એક ઉપર ઉપસેલો ભાગ હશે, એવી એક શીટ છે, શીટ બને છે. આવી એક શીટ તૈયાર થશે. આ રીતના. એ જ રીતે અહીંયા પણ આ રીતે આ શીટ તૈયાર થાય છે. તો બીટા પ્લીટેડ શીટ બંધારણમાં બધી જ પેપ્ટાઇડ શૃંખલા લગભગ મહત્તમ વિસ્તાર સુધી ખેંચાયેલી હોય છે. બરાબર, અને એકબીજા સાથે બાજુમાં ગોઠવાયેલા હોય છે અને તેને એકબીજા સાથે આંતરઆણવીય બંધથી જોડાયેલી હોય છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે R અહીંયા આગળ CH, એકની સાથે COOH બંધ હશે, તો અહીંયા આગળ NH2 હશે. બરાબર છે, આ એમિનો એસિડ છે. આવા એમિનો એસિડ અહીંયા આગળ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હશે અહીંયા આગળ, અને આ પાછો અહીંયા આગળ જે છે CO અને અહીંયા આગળ NH. તો અહીંયા આગળ જે બનશે એ બંધ બનશે હાઇડ્રોજન બંધ અહીંયા આગળ. એટલે આ એક ભાગ, આ બીજો ભાગ, અને આ રીતે એ બીટા પ્લીટેડ શીટ તૈયાર થાય છે. આંતરઆણવીય હાઇડ્રોજન બંધથી જોડાયેલી હોય છે. અને આ બંધારણ ઘડી વળેલા પડદા જેવું હોય છે.
તેથી તેને બીટા પ્લીટેડ શીટ કહે છે. અહીંયા જો ઘડી વળેલા પડદા જેવું છે, આ ઘડી વળેલા પડદા જેવું આ રીતના બંધારણ બને છે, એટલે એને બીટા પ્લીટેડ શીટ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, હવે છે પ્રશ્ન નંબર 14. 14મો પ્રશ્ન જે છે એમાં શું લખ્યું છે કે પ્રોટીન સંયોજનોના આલ્ફા સર્પિલ બંધારણ ના સ્થાયીકરણમાં કયા કયા પ્રકારના બંધન મદદરૂપ થાય છે? બંધનની વાત કરી છે એટલે દોસ્તો અહીંયા શું થાય છે? બંધન બોન્ડિંગ. શું બોન્ડિંગ? બંધન મદદરૂપ છે. તો પેપ્ટાઇડ બંધની અંદર, પેપ્ટાઇડ બંધ એટલે કેવા પ્રકારનું બંધ? કે જેની અંદર CONH પ્રકારનો બંધ હોય, અને આવા ઘણા બધા જે બંધ બને તો પોલીપેપ્ટાઇડ કહેવાય ને. પેપ્ટાઇડ, 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 ડાયપેપ્ટાઇડ, ટ્રાયપેપ્ટાઇડ, પોલીપેપ્ટાઇડ, એ રીતે. તો પેપ્ટાઇડ બંધમાં CO કાર્બોનિલ અને NH એમાઇન સમૂહો વચ્ચેના હાઇડ્રોજન બંધના કારણે પોલીપેપ્ટાઇડની મુખ્ય શૃંખલા ના નિયમિત વળાંકના લીધે શું બને છે? તો આલ્ફા સર્પિલાકાર બંધારણ રચાય છે. જે હમણાં આગળ આપણે જોયું આલ્ફા સર્પિલાકાર બંધારણ, જે આલ્ફા સર્પિલાકાર બંધારણના સ્થાયીકરણમાં ઉપયોગી છે. તો ઇન શોર્ટ શું થાય છે કે આલ્ફા સર્પિલાકાર બંધારણ, જે આની આગળ આપણે આ પ્રકારનું બંધારણ આપણે જોયું કે જેની અંદર અહીંયા આગળ શું હતું? તો C ડબલ બોન્ડ O, તો નીચે જે વળાંકનો વાળો ભાગ આવે છે ત્યાં શું હશે? અહીંયા NH હોય, NH, અને એની વચ્ચે અહીંયા આગળ હાઇડ્રોજન બંધ જોવા મળે. અહીંયા હાઇડ્રોજન બંધ જોવા મળે, બરાબર. અને એના કારણે શું થાય છે કે પ્રોટીન અહીંયા આગળ સ્થાયી બને, સ્થાયી બને, મતલબ સ્થાયીકરણ પ્રાપ્ત કરે છે. ઓકે, પ્રશ્ન નંબર 15 છે ગોલીય અને રેસામય પ્રોટીન સંયોજન વચ્ચે શું તફાવત છે? બરાબર. અહીંયા આગળ એક બાજુ આપણને આપ્યું છે રેસામય પ્રોટીન, જ્યારે અહીંયા છે ગોલીય પ્રોટીન. તો આ સંયોજનોમાં પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓ એકબીજાને સમાંતર ગોઠવાયેલી હોય છે, બરાબર. જેમ કે અહીંયા આગળ આ કોઈ શૃંખલા છે તો એને બરાબર સમાંતર બીજી શૃંખલા હશે, બરાબર ને. તો આવી જે શૃંખલાની અંદર પ્રોટીન એકબીજાને સમાંતર છે તો તેને આપણે શું કહીશું? પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા એકબીજાને સમાંતર ગોઠવાયેલી હોય છે. જ્યારે અહીંયા આગળ આ સંયોજનો પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા વળીને ગોળાકાર સ્વરૂપમાં હોય છે. વળીને કેવી હોય છે? ગોળાકાર સ્વરૂપની અંદર હોય છે. આ રીતે ગોળાકાર સ્વરૂપની અંદર હોય છે. આ સંયોજનોમાં પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓ એકબીજાની સમાંતર ગોઠવાયેલી હોય છે. સેમ ટુ સેમ પોઈન્ટ અહીંયા થઈ ગયો, એટલે કે અહીંયા આગળ થોડો પોઈન્ટ રિપીટ થાય છે. આ પોઈન્ટ રિપીટ થઈ ગયો, પણ આની જગ્યાએ શું આવશે? પ્રોટીન સંયોજનો સામાન્ય રીતે આ કેવા છે? ધારો કે એક ચરબી દ્રાવ્ય હોય, જ્યારે અહીંયા આગળ આ પ્રોટીન સંયોજનો સામાન્ય રીતે પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય, બરાબર છે. તો આ પોઈન્ટ થોડો આપણે અહીંથી કેન્સલ કરીશું આને, બરાબર. હવે આની અંદર તો ચરબી દ્રાવ્યની વાત કરીએ પ્રોટીનની, તો આની અંદર હિમોગ્લોબિન અને માયોગ્લોબિન. આનું ઉદાહરણ આપણે લઈશું કે માયોગ્લોબિન. માયોગ્લોબિન. બીજું ઉદાહરણ એનું લઈ શકે તમે હિમોગ્લોબિન. બરાબર, આવા ઉદાહરણ લઈ શકાય. જ્યારે અહીંયા આગળ જે છે પાણીમાં દ્રાવ્ય છે. ગોલીય પ્રોટીન શાની અંદર? તો પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય છે. અને આનું ઉદાહરણ છે ઇન્સ્યુલિન અને આલ્બ્યુમિન, આનું ઉદાહરણ થશે, બરાબર. તો આ રીતે આ એક ક્વેશ્ચન છે. હવે આપણો પ્રશ્ન નંબર 16 છે એમિનો એસિડ સંયોજનોની ઉભય ગુણધર્મી વર્તણૂકને તમે કેવી રીતે સમજાવશો? પ્રશ્ન એવો છે. તો અહીંયા આગળ આપણી પાસે એમિનો એસિડ છે, અહીંયા આગળ R,
CH આલ્ફા એમિનો એસિડ લખીએ છીએ આપણે COOH. ઓકે, આ જે અહીંયા આપણને આપેલો છે. તો એક્વાયર સ્વરૂપમાં એમિનો એસિડ નો કાર્બોક્સિલિક સમૂહ, એટલે આ જે છે કાર્બોક્સિલિક સમૂહ, આટલો જે છે કાર્બોક્સિલિક સમૂહ, એક પ્રોટોન ગુમાવી, એક પ્રોટોન, આ જે છે પ્રોટોન શું કરે છે તો ગુમાવે છે, આ એક H+ આ ગુમાવે છે, અને એમિનો સમૂહ એક પ્રોટોન મેળવીને આ જે H+ ગુમાવ્યો છે એ આ શું કરશે તો મેળવશે, મેળવીને શું બનશે તો NH3+ આયન બનાવે છે. તો અહીંયા આગળ આપણો ચાર્જ થઈ ગયો પોઝિટિવ અને અહીંયા આગળ ચાર્જ થઈ ગયો નેગેટિવ. તો અહીંયા આગળ ધન આયન અને ઋણ આયન બંને હાજર છે. તો આવા આયનને આપણે જ્વિટર આયન તરીકે ઓળખીએ છીએ. પછી આ જ્વિટર આયનના સ્વરૂપમાં એમિનો એસિડ એ એસિડ તથા બેઝ એમ બંને તરીકે વર્તે છે. એટલે આ જ્વિટર આયન જે છે એ એસિડ અને બેઝ બંને તરીકે કેવી રીતે વર્તે છે તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે COOH સમૂહ, COOH જે સમૂહ છે એ એસિડિકતા માટે જવાબદાર છે, જ્યારે બેઝિક ગુણધર્મો માટે કોણ જવાબદાર છે તો અહીંયા આગળ NH2 સમૂહ છે. બરાબર, તો અહીંયા આગળ શું બની ગયું છે તો અહીંયા આગળ NH3+ અને અહીંયા આગળ શું છે COO- આયન છે કે જ્યારે એની અંદર H+ ઉમેરાય છે ત્યારે અહીંયા આગળ OH COOH એટલે કે આખો COOH, આ સમૂહ COOH બની ગયો છે, આ NH3 બની ગયો છે. ચાર્જ અહીંયા પણ લાગશે, અહીંયા માઇનસ, અહીંયા આગળ પ્લસ, બંને ચાર્જ છે. આ પણ જ્વિટર આયન છે. પણ અહીંયા આગળ ગુણધર્મની વાત કરીએ ત્યારે અહીંયા આગળ એસિડના પણ ગુણધર્મ હશે, એની અંદર બેઝના પણ ગુણધર્મ હશે. એટલે જેની અંદર એસિડ અને બેઝ બંને ગુણધર્મો હાજર હોય તેને આપણે ઉભય ગુણધર્મી તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઉભય ગુણધર્મી. તો આ એમિનો એસિડ જ્વિટર આયન શું છે તો મિત્રો ઉભય ગુણધર્મી એમિનો એસિડ છે. પ્રશ્ન નંબર 17 છે ઉત્સેચકો, જેને આપણે એન્ઝાઇમ્સ કહીએ છીએ. તો શરીરમાં જુદી જુદી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ એનો સમન્વય થાય છે. જેવી કે આપણા શરીરમાં ઘણી જૈવિક ક્રિયાઓ થતી હોય છે, પાચનની ક્રિયા થાય, અવશોષણની ક્રિયાઓ થાય, શરીરની અંદર એવા ઘણા બધા જૈવિક ઉદ્દીપકો પણ એમાં હાજર હોય છે. બરાબર, તો ખોરાકનું પાચન, યોગ્ય અણુઓનું અવશોષણ, ઉર્જાનું ઉત્પાદન અને કેટલાક જૈવ ઉદ્દીપકોની મદદથી થાય છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ ઉત્સેચકો કહીએ છીએ. ઓકે, તો ખોરાકનું પાચન, અવશોષણ, ઉર્જાનું ઉત્પાદન કોના વડે થાય છે તો કેટલાક જૈવિક ઉદ્દીપકો વડે થાય છે. આ જૈવિક ઉદ્દીપકો એટલે જ ઉત્સેચકો. બરાબર, મોટા ભાગે બધા ઉત્સેચકો કેવા હોય છે તો અહીંયા જોઈ શકો ગોલીય પ્રોટીન સંયોજનો ના બનેલા હોય છે. તો ઉત્સેચકો કોઈ ચોક્કસ પ્રક્રિયા માટે અને કોઈ ચોક્કસ પ્રક્રિયાર્થી માટે અત્યંત વિશિષ્ટ હોય છે, અત્યંત વિશિષ્ટ હોય છે, યુનિક હોય છે. કોઈ પ્રક્રિયા, એક પ્રક્રિયા જે થાય, ધારો કે માલ્ટોઝ શર્કરા છે તો એનું જળ વિભાજન થાય તો એમાં માલ્ટેજ ઉત્સેચક વપરાય. તો આ એ પ્રક્રિયા માટે જ નો વિશિષ્ટ ઉત્સેચક કહી શકાય. તો ઉત્સેચકોનું નામકરણ એવા સંયોજનો અથવા સંયોજનોના વર્ગ પરથી નક્કી કરવામાં આવે છે કે જેના પર તેઓ કાર્ય કરતા હોય. તો અહીંયા ઉદાહરણ આપણે લીધું કે માલ્ટોઝનું, તો એના માટેનું ઉત્સેચક કયો છે ગ્લુકોઝમાં જળ વિભાજન કરતી પ્રક્રિયા જે છે એના માટે માલ્ટેજ ઉત્સેચક. ઓકે, અને ઉત્સેચકની પાછળ શું લખાય છે તો એઝ પ્રત્યય લગાય છે, એઝ પ્રત્યય લગાય. અહીં આગળ ઉદાહરણ આપ્યું છે, આ માલ્ટોઝ છે અને શું છે તો ડાયસેકેરાઇડ છે. એના માટે કયો ઉત્સેચક? આ ઉત્સેચક છે અને એની અંદરથી 2 ગ્લુકોઝ
કેટલા ગ્લુકોઝ પ્રાપ્ત થયા? 2 ગ્લુકોઝ. ડાયસેકેરાઇડ છે 2 ગ્લુકોઝ. પણ આ પ્રક્રિયા માટે વિશિષ્ટ ઉત્સેચક કયો? તો માલ્ટેઝ છે. તો કેટલીક વખત ઉત્સેચકોના નામની વાત કરીએ. નામ તો જે પ્રક્રિયામાં વપરાતા હોય તે પ્રક્રિયાઓ પરથી નક્કી કરવામાં આવે છે. દાખલા કે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે, ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કે જેની અંદર ઓક્સિડેશન થાય છે, ઓક્સિડેઝ કહી શકાય. અને સાથે સાથે બીજા પ્રક્રિયાથી રિડક્શન પ્રક્રિયાની અંદર વપરાતો હોય તો કેટલાક બંને પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશન રિડક્શન બંનેની અંદર વપરાતા હોય તો તેને ઓક્સિડો રિડક્ટેઝ ઉત્સેચકનું નામ આપી શકાય. એનું નામ આપવામાં આવે છે. તો ઉત્સેચકોના નામની પાછળ શું કયો પ્રત્યય કયો લખાય? તો કયો પ્રત્યય લખાય છે? એઝ. ધારો કે માલ્ટેઝ, યુરિયાનું અંદર યુરેઝ. આમ જુદી જુદી પ્રક્રિયાની અંદર જુદા જુદા ઉત્સેચકો વાપરી શકાય. ઉત્સેચક ક્રિયાની ક્રિયાવિધિની વાત કરીએ. મિકેનિઝમ, કેવી રીતે આ પ્રક્રિયા ઉત્સેચકો કેવી રીતે કામ કરે છે. તો કોઈ પ્રક્રિયાની પ્રગતિ માટે ઉત્સેચકોની માત્રા થોડો જથ્થો જરૂરી છે. એટલે પ્રક્રિયા ઘણી બધા મોટો જથ્થો હોય, પ્રક્રિયાર્થીનો ઘણો બધો મોટો જથ્થો હોય, પણ એના માટે ઉત્સેચક કેટલો વાપરો? થોડો જથ્થો વાપરી શકો છો તો પણ ઉત્સેચકીય પ્રક્રિયા થાય છે. તો રાસાયણિક ઉદ્દીપક ક્રિયાને સમાન ક્રિયા માટે ઉત્સેચકો સક્રિયકરણ ઉર્જાની વધુ માત્રાને ઘટાડે છે. તો અહીંયા આગળ ઉત્સેચકનું ખરેખર તો ઉત્સેચકનું મુખ્ય કાર્ય શું? તો સક્રિયકરણ ઉર્જા E એના મૂલ્યનો ઘટાડો કરવાનું કામ કરે છે. ઘટાડો કરવાનું કામ કરે છે. એટલે સક્રિયકરણ ઉર્જાની અંદર શું થશે? ઘટાડો થશે. સક્રિયકરણ ઉર્જા ઘટે તો શું થશે? પ્રક્રિયા ઝડપથી થાય, ફાસ્ટ પ્રોસેસ થાય. તો અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે સુક્રોઝની વાત કરી છે. સુક્રોઝના એસિડીય જળ વિભાજન માટેની સક્રિયકરણ ઉર્જા અહીંયા આપેલી છે. કેટલી? તો 6.22 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ. જ્યારે અહીંયા આગળ સુક્રેજ દ્વારા જળ વિભાજન માટેની સક્રિયકરણ ઉર્જા કેટલી આપી છે? તો 2.15 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ. જો પ્રક્રિયા ઉત્સેચક વગર થાય છે તો અહીંયા આગળ વધુ ઉર્જા વપરાય છે. જો પ્રક્રિયા એટલે કે અહીંયા આગળ શું થાય છે? ઉત્સેચકની હાજરીમાં થાય છે ત્યારે અહીંયા આગળ શું થાય છે? સક્રિયકરણ ઉર્જા ઓછી જરૂર પડે છે. કેટલી? તો અહીંયા 2.15 જ કિલોજૂલ પ્રતિ મોલમાં પ્રક્રિયા થઈ જાય છે. જ્યારે એના વગર અનુદ્દીપિત પ્રક્રિયા હોય ત્યારે 2.66 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જાની જરૂર પડે છે. એટલે શું થયું? ઉર્જામાં ઘટાડો થયો. 6.22 માંથી ઘટીને કેટલી થઈ ગઈ? તો 2.15. શું થયું? તો સક્રિયકરણ ઉર્જામાં ઘટાડો. શું થયો? ઘટાડો. ક્વેશ્ચન નંબર 18મો પ્રશ્ન છે. પ્રોટીન સંયોજનોના બંધારણ પર વિકૃતિકરણની શું અસર થાય છે? તો આમાં એક સાદું ઉદાહરણ આપી શકાય. દાખલા કે ઈંડા. ઓકે, તો ઈંડાની અંદર રહેલું પ્રવાહીને જો ગરમ કરવામાં આવે, એનું ટેમ્પરેચર વધારવામાં આવે છે ત્યારે તે પોતાનું મૂળ સ્થિતિમાંથી તે રૂપાંતરિત થઈ જાય છે અને એની અંદર વિકૃતિકરણ આવે છે. એટલે એમ પોતાના કેટલાક મૂળ ગુણધર્મો બદલાઈ જાય છે. તો વિકૃતિકરણના લીધે ગોલીય અણુઓ ખુલી જાય છે. ગોલીય અણુઓ જે છે એટલે કે આ રીતના આપણો ગોલીય અણુઓ હોય, એમની વચ્ચેનું આ જે બોન્ડિંગ જે છે, આ બોન્ડિંગ જે છે એ તૂટી જાય. આ શું થાય છે? તૂટી જાય છે. તૂટી જવાના કારણે શું થશે? એનો વળાંકવાળો ભાગ જે છે દૂર થઈ જાય છે અને એના કારણે શું થશે? એની અંદર વિકૃતિ આવી શકે છે. બરાબર? અને આવું વિકૃતિ આવવાથી શું થશે? જૈવિક સક્રિયતા એ ગુમાવે છે. જૈવિક સક્રિયતા ગુમાવે છે. તો ઈંડાની અંદર પણ આ જ જોવા મળશે કે જ્યારે એની અંદર અમુક ટેમ્પરેચર આપવામાં આવે તો તે શું થશે? એની જૈવિક સક્રિયતા તે શું કરે છે? ગુમાવી દે છે. ઓકે, તો દોસ્તો આજે આપણે
અહીંયા આગળ કેટલાક પ્રશ્નો જોયા. આવતી વખતે ફરી મળીશું, વધુ પ્રશ્નો લઈને આવીશું અને આ રીતે આપણે સતત આગળ મળતા રહીશું. જય હિન્દ, જય ભારત.